ஹலோ கைஸ், எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ராஷர் பாலா யூடி. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வீடியோ சீரிஸ் 11 பார்க்க போகிறோம். ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்ட் உண்டான வீடியோ சீரிஸ் தொடர்ந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி 10 வீடியோ கொடுத்துருக்கோம். இது 11வது வீடியோ. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இன் காஸ்ட் ஷீட். ஸோ காஸ்ட் ஷீட்டில் ஏற்கனவே ஒரு ப்ராப்ளம் அண்ட் சொல்யூஷன் 10th வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். இது அதனுடைய கண்டினியூட்டி பார்க்கலாம் வித் சம் அதர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோட. அதுக்கு முன்னாடி ஐ எம் ராஜசேகர் ஃப்ரம் ராஜசேகர் பாலா யூடியூப் சேனல். நீங்கள் ஏதாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. After the end of this video, please click on like button and please share this video to your friends also. So if you are not subscribed, please click on the subscribe button and also click the bell button also. Okay. So cost accounting subject, cost sheet problems and solutions. In this video we can two problems with the solution. We have to see two problems with the solutions. Okay. So cost sheet problem number 1. in the previous video la nama problem 1 பார்த்திருக்கோம். அதனுடைய கண்டினியூட்டியா தான் இந்த வீடியோ நான் கொடுக்குறேன். ஸோ அதனால ப்ராப்ளம் நம்பர் 2 நான் உங்களுக்கு இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் சின்ன ப்ராப்ளம், கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we can read out the problem. From the following particulars, prepare a cost sheet. So cost sheet is also called as a statement of cost and profit. So here you are asked to prepare the cost sheet to find out the prime cost, worst cost, cost of production, total cost and profit or loss and the cost per unit also. Okay. Here 8 details are given in the problem. Raw material consumed, direct wages, factory overheads, selling price per unit, selling overheads, units produced and units sold, then office overheads, 10% of factory overheads. Office overheads are given with adjustment, that is 10% of factory cost. So then we have to solve the problem. Okay, this is a solution for problem number 2. So idan cost sheet format. It is divided into 3 columns: particulars, total cost and cost per unit. Because the second question is asked in the problem is a cost per unit has to be calculated. So that's why we are providing cost per unit column also. So first, as per the format, direct materials consumed and direct wages are given in the previous in the problem. Okay, that is a raw material 1,60,000, direct wages 80,000. Okay, so 1,60,000, 80,000. You put all these two amounts in the total cost column. Then we have to find out the cost per unit for direct material as well as the direct wages. So adanala 1,60,000 in the direct material cost. So it will be divided by the 4,000 units. இல்லையா, 4,000 units ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் 1,60,000 வேல்யூ direct materials purchase பண்ணதுனால டிவைட் பண்ணுறப்ப we will get the cost per unit வந்து 40 rupees வருது. Next, as like the direct wages rupees 80,000 நம்ம டோட்டல் காஸ்ட் கொடுத்துட்டு then divided by 4,000 units because units produced is a 4,000. So 80,000 divided by 4,000, we will get the 20 rupees per unit, cost per unit. So the total of these two items are called as a prime cost. So the prime cost is 2,40,000. Okay va. So cost per unit வந்து 60 rupees நமக்கு கிடைக்குது. So as per format and the prime cost order, we have to add the factory overheads. Factory overheads add பண்ணிக்கணும். So in this problem, the factory overheads 16,000 கொடுத்துருக்காங்க. So அந்த 16,000, you put the 16,000 in the total cost column. ஏன்னா total amount அது. So to find out the cost per unit வந்து 60,000 is divided by the 4,000 போட்டீங்கன்னா 4 rupees வருது. அதில் போட்டுக்கோங்க. So then prime cost and factory overheads add பண்ணுறப்ப we'll get the works cost or the factory cost rupees 2,56,000. Total cost and cost per unit is 60 plus 4, 64 rupees. ஓகேவா, புரியுது இல்லையா? ஸோ அதோட வந்து ஆட் ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 10% ஆஃப் தி ஃபேக்டரி காஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு படித்து காமிச்சேன். ஸோ 2,56,000 வந்து ஒர்க்ஸ் காஸ்ட். அதில் 10% போட்டிங்கன்னா 25,600. You put this amount in the total cost column to 25,600. So to find out the cost per unit of office and administration overheads, 25,600 divided by 4,000, we will get the 6.40 cost per unit. Okay va. So the total of works cost as well as the office and administration overheads நம்ம என்ன கிடைக்குதுன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்கும். அதுதான் 2,81,600 கிடைக்குது. அதே மாதிரி காஸ்ட் பர் யூனிட்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா 70 rupees 40 paise கிடைக்குது. ஓகேவா. ஸோ இதில் வந்து ஸ்டாக் ஒரு ஐட்டம் இருக்குது. ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் மட்டும் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க.
கொடுத்துருக்காங்க, வேறு சம் அதர் ஸ்டாக் இல்லை. ஆக்சுவலாக ஸ்டாக் ஃபுல் டீட் ஆல் ஸ்டாக்ஸ் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இதில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் மட்டும் இருக்குது. ஸோ பிகாஸ் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் வந்து 4,000 rupees, பட் வி சோல்டு த யூனிட்ஸ் ஒன்லி 3,600 யூனிட்ஸ் தான். 4000 யூனிட்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு 3,600 யூனிட்ஸ் தான் சேல்ஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம 400 யூனிட்ஸ் வந்து அன்சோல்டு ஸ்டாக் இருக்கிறதுனால வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த அன்சோல்டு ஸ்டாக் வேல்யூ ஆல்சோ. ஸோ அதனால் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, ஒரு யூனிட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு 70 rupees 40 paise வந்தது இல்லையா. ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் 400 யூனிட்ஸ் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸுங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ தட்ஸ் வை த ஒர்க் I am giving here the workings also. 400 into 70.40 வந்து we will get the 28,160 rupees. ஓகேவா? Then we will get the cost of goods sold amount வந்து நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் டேல கொஞ்சம் கீழே கட் ஆகுது, நான் நெக்ஸ்ட்ல again மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் goods sold 2,53,440 rupees total cost. ஸோ காஸ்ட் per unit 70 rupees 40. ஸோ காஸ்ட் per unit இங்கே நீங்கள் லெஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் calculated only for the total cost. Then cost per unit வந்து 70 rupees 40 paise cost of goods sold. ஓகேவா? ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் goods soldனா டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோட நமக்கு வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் லெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we will get the cost of goods sold. Then only we can add the selling and distribution overheads with the cost of goods sold. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,000 rupees. It is directly given in the problem. அதுக்கப்புறம் to find out the cost per unit வந்து 12,000 rupees into 3,600 add பண்ணி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா we will get the 3.33 rupees cost per unit நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் is 2,65,440. Then cost per unit total cost per unit 73.73 paise, 73 rupees 73 paise. ஸோ அதோட சேல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கு, ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ண ஆஸ் பர் ஃபார்மேட். பட் சேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இங்கே ப்ராஃபிட்டே நான் கொடுக்காம விட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சேல்ஸ் வந்து 3,600 யூனிட்ஸ் வந்து சேல்ஸ் இல்லையா, அதை வந்து இன்ட்டு 100 rupees சேல்ஸ் பண்ணுறதா சம்மில் இருக்குது. அப்போ 100 rupees காஸ்ட் பர் யூனிட்டில் போட்டுக்கோங்க காலத்தில். டோட்டல் காஸ்ட் வந்து 3,60,000. ஸோ த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் 3,60,000 அண்ட் 2,65,440 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் கிடைக்கும். நான் வந்து இதை போட்டுட்டு மல்டிப்ளை பண்ணலான்னு நினச்சிருக்கேன், அதை ஒமிட் பண்ணிட்டேன், சாரி ஃபார் த மிஸ்டேக். ஓகேவா? ப்ராஃபிட் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ த டிஃபரன்ஸ் between 3,60,000 and 2,65,440 is the amount of profit. Okay, the total amount of profit for producing 4,000 units and sold 3,600 units தான். 3,600 யூனிட்ஸுக்கு சேல்ஸ் பண்ணதில் நமக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வருது. ஓகேவா? டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 90,000 சம்திங் நமக்கு வந்து ஆன்சர் வரும். ஓகேவா? ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்னொன்று தேர்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ப்ரிப்பேர் எ காஸ்ட் ஷீட் ஷோயிங் த டோட்டல் காஸ்ட் அண்ட் காஸ்ட் பர் டன் ஃபார் த பீரியட் எண்டட் 31/3/2018. இதுலேயும் காஸ்ட் பர் யூனிட்டுங்கிறத காஸ்ட் பர் டன்னு கேட்டிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ ஆஸ்க்டு. பட் இதில் வந்து நம்ம போன சம்மில் என்ன பண்ணிக்கணும், ஒவ்வொரு எக்ஸ்பென்சஸுக்குமே we have calculated the cost per unit for each and every cost. பட் இந்த இடத்துல நம்ம பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் சோல்டு நம்ம கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ இஃப் த நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இஸ் given in the problem, we can find out the cost per unit for each and every expenses. ஒவ்வொன்றுக்குமே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். இதில் அது இல்லை. ஸோ சம்மை பார்த்துக்கோங்க, எல்லாமே எக்ஸ்பென்சஸ் தான், அமௌண்ட் தான். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டோட்டல் அவுட்புட் வந்து 10,000 யூனிட்ஸ் டன்ஸுன்னு செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி யூனிட்டுக்கு வந்து ஒவ்வொரு காஸ்ட்டுக்கும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற நெசசிட்டி இல்லை. ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம். அஃப்கோர்ஸ் இந்த சம்மில் கூட பண்ண முடியும். ஓகேவா? இப்போ சொல்யூஷன் பார்த்துருவோம். ஸோ இதான் வந்து ஃபார்மேட். த டோட்டல் காஸ்ட் வந்து இன்னர் காலம் அண்ட் அவுட்டர் காலம் ரெண்டாக கொடுத்துருக்கேன். சப்போஸ் ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ மெனி ஐட்டம்ஸ் ஆர் கிவன் ஃபார் ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட்ஸ் as well as the office and administration overheads and the selling and distribution overheads. So it is not necessary to find out the cost per unit for each and every material, every cost elements. Okay, ஒவ்வொன்றுக்கும் நமக்கு தேவையில்லை. அதனால அப்படி பண்ணணும்னாலும் ஒன் மோர் காலம் யூ கேன் ஆட் particulars, total cost inner column, total cost outer column, then cost per unit கூட இன்னொரு காலம் கொடுக்கலாம். but it is not necessary. At the same time, this problem is very very popular. Popular means the same problem or question is asked in many universities and many autonomous colleges many times. Okay, so as per the format,
the total of direct materials, that is the direct materials are also called as the direct materials ன்னு சொல்றோம். raw materials, productive wages, direct expenses. இந்த மூணு ஆட் பண்றப்ப நமக்கு we will get the prime cost. I put the amount in the prime cost 71,000 in the outer column. Then with the prime cost as per the format we have to add the factory overheads. Factory overheads சம்ல இருக்கக்கூடியது நல்லா பாருங்க. So those which are directly involved with the not directly, indirectly connected with the factory. So those expenses are called as a factory overheads. டைரக்டா லிங்க் ஆச்சுன்னா அது வந்து பிரைம் காஸ்ட் குள்ள வந்துரும். இது வந்து இன்டைரக்டா வந்து கனெக்ட் ஆகுது. So productive wages are called as a prime cost குள்ள one of the items. That is a second important expenses in the prime cost. So it is unproductive wages. So wages are given to the unskilled workers like this. It is called as unproductive wages. Then factory rent and taxes, factory lighting, factory heating, motive power, that is a motor power. Indirect materials also comes under the factory overheads. Then director's fees, generally if generally director's fees ங்கிறது வந்து ஜெனரலா கொடுத்துட்டாங்கன்னா it should not be taken into factory overheads. So it may come in under the office overheads தான் வரும். ஆனா இங்க director's fees வந்து works அப்படின்னா worksனா factoryன்னு அர்த்தம். So அதனால இங்க works overheadsல வருது, factory overheadsல வருது. அடுத்தது factory cleaning, estimating, factory stationery. Suppose if the generally stationery மட்டும் கொடுத்திருந்தா it should be taken as a office overhead. ஆனா இதுல வந்து factoryங்கிற வேர்டோட நமக்கு வரதுனால stationeries are purchased for purpose of the factory. Okay va? So it comes under the factory overheads, one of the item. So factory stationery, loose tools written off. Loose tools are used for the factory itself. So loose tools இதுல வந்துரும். Water supply, factory insurance, depreciation on plant and machinery. Suppose a depreciation on building, office building or any building நால இதுல வராது. So machinery depreciation can be taken as one of the items of factory overheads. So இந்த items எல்லாம் நிறைய items கொடுத்திருக்காங்க. சம் வச்சிட்டு நீங்க go through பண்ணி எதெல்லாம் வந்து factory overheads ஓட கனெக்ட் ஆகுது, எதெல்லாம் office overhead ஓட கனெக்ட் ஆகுது, எந்தெந்த expenses வந்து comes under the what are the expenses come under the selling and distribution overheadsங்கிறதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு தான் நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். So then the total of factory overheads வந்து 37,050. So works cost total 1,08,050 rupees வருது. ஓகேவா? ஸோ அதை நம்ம டைரக்டா இங்க எடுத்துக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் அப்படியே போறேன். நீங்க வந்து எக்ஸாம்ல நீங்க அப்படியே கன்டினியூ பண்ணிக்கலாம். தென் ஆட் ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் வந்து எதெல்லாம் ஆஃபீஸோட இன்டைரக்ட்லா லிங்க் ஆகுதோ அது எல்லாமே ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். அதனுடைய டோட்டல் வந்து 5,550 வருது. தி டோட்டல் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் 1,13,600. It means cost of production. Okay, total cost of production 1,13,600. So with the cost of production 1,13,600, again we have to add the next type of overheads வந்து selling and distribution overheads. ஜெனரலா நீங்க ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணியே நீங்க போட்டுக்கலாம் ஃபார்மேட்ல. இதுல வந்து எதெல்லாம் வந்து இன்டைரக்டா வந்து செல்லிங் பர்பஸ்க்காகவும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பர்பஸ்க்காகவும் லிங்க் ஆகுதோ கனெக்ட் ஆகுதோ அது எல்லாமே நம்ம செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸா நம்ம எடுத்துக்க போறோம். ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு 7 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் எடுத்து சம்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணி we get the total of selling and distribution overheads 4,600. The total of cost of production and selling and distribution overheads 4,600 is total cost. It means 1,18,200 total cost or cost of sales அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா காஸ்ட் பர் யூனிட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னதுனால ஸோ 1,18,200 total cost divided by the company has to produce 10,000 unitsங்கிறதால 1,18,200 rupees divided by 10,000 units we get 11 rupees 82 paise per unit. ஓகேவா? ஒரு யூனிட் ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கு 11 பாயிண்ட் அதாவது ஒரு 10 ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கு 11 rupees 82 paise நமக்கு ஆகுது. ஸோ 10,000 எவ்வளவு ஆகுனா 1,18,200. ஸோ this total cost includes both direct costs, direct expenses as well as the indirect expenses, that is overhead expenses. Direct எல்லாம் prime cost னு சொல்றோம், indirect எல்லாம் overheads னு சொல்றோம். The total cost of 1,18,200 includes both direct expenses as well as the indirect expenses. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரெண்டு சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த செகண்ட் சம் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. அதையும் நான் ரிவிஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன். அதனால தான் சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக், க்ளோசிங் ஸ்டாக், ரா மெட்டீரியல்ஸ், ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ல ஸ்டாக்கு, ஃபினிஷ்டு குட்ஸில் ஸ்டாக் எல்லாமே வச்சு அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகேவா? தேங்க்யூ வெரி மச். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க. டோட்டல் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, ரிவைஸ் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க.